Dear students, I welcome you all for Gnanataranga CET coaching program organized by Department of Pre-University Education, Government of Karnataka. I am Dr. Sidlingmurthy, GS. Students, today I am going to interact the two important chapters comes under plant physiology. One is photosynthesis in higher plants and the other one is the cellular respiration in plants. Let us discuss the first chapter, photosynthesis in higher plants. As you know, photosynthesis is a process by which the green plants can prepare the food material. Here in the image a tree is there, a green tree. So this tree can utilize all the components, for example water, carbon dioxide, sunlight, and to prepare the sugar molecules. While during this process oxygen is evolved as a byproduct. Why the plants are green? As you know, that is mainly due to the cell organelle called chloroplast. Regarding with this chapter, we should discuss following components: definition and equation of photosynthesis, structure of chloroplast, the pigment systems, light reaction, electron transport chain, chemiosmotic hypothesis, dark reaction, that is called Calvin cycle, C4 pathway, photorespiration, factors affecting photosynthesis. So many important the components you could read in this particular chapter. The definition of photosynthesis is so simple. Photosynthesis is a physico-chemical process by which the green plants use light energy to drive the synthesis of organic compounds. Its chemical reaction: 6 molecules of carbon dioxide, 12 molecules of water, in presence of chloroplast and light, the glucose molecule will be prepared. So during this the water molecule is evolved. The evolved water molecules we call photolyzed water. During the entire process is oxygen is evolved as the byproduct. The next slide. Regarding with the photosynthesis, there should be analyzed to know historical perspective regarding with the process. Those historical perspective points given in the textbook. So this indicates different scientists along with their important inventions with the photosynthesis. Joseph Priestley 1770 showed that the plants have the ability to take up carbon dioxide from atmosphere and release oxygen. John Ingenhousz, release of oxygen by plants was possible only in sunlight and only by the green parts of the plants. Theodore D. Saussure, water is an essential requirement for photosynthesis to occur. Julius Van Sachs, green parts in plants produce glucose which is stored as starch. T.W. Engelmann, he did a very good experiment by using Cladophora alga and oxygen sensitive bacteria to show the effect of different wavelength of light on photosynthesis and plotted the first action spectrum of photosynthesis. Likewise, the C.B. Van Nile, photosynthesis is essentially light dependent reaction, and also he will give chemical equation of the photosynthesis. Hill 1937
evolution of oxygen occurs in light reaction. Calvin, as we know that, traced the pathway of carbon fixation. Hatch and Slack 1965 discovered C4 pathway of carbon dioxide fixation. Regarding with the photosynthesis, the students, as you know very well regarding with this experiment. This experiment is bell jar experiment described by Joseph Priestley. According to this experiment, the Priestley give a summary regarding with the plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove. Here the breathing mouse and a burning candle is there. Both will release carbon dioxide. So therefore there is no availability of the oxygen in the jar. As a result, the mouse will die. But we can put a potted plant. So whatever will be the gases released by the mouse and the burning candle used by the green plant and to release oxygen. As a result, so all will live happily. Raw materials for photosynthesis. We should know atmospheric carbon dioxide, soil water, photosynthetic pigments and light are the essential for photosynthesis. Site of photosynthesis, chloroplast. So generally chloroplast is a membrane bound cell organelle. It has outer membrane and inner membrane. In between there is a space that is called periplastidial space. The inner membrane encloses two important components. One is called the stroma. Here the dot like structures, this is called stroma. And here these are the grana. As we know that grana is the site for light reaction and the stroma is the site for dark reaction. And these grana made up of number of disc-like structures called thylakoid discs. Presently known that the thylakoid disc has the components which are essentially to convert light energy into the chemical energy. The end products of light energy utilized by the stroma and the different kinds of enzymes to fix atmospheric carbon dioxide into carbohydrates. Pigments involved in photosynthesis. There are 4 pigments we could notice regarding with the photosynthesis. They are comes under 2 categories. One is the chief pigment and the second one is called accessory pigments. The chief pigment always chlorophyll A. It is bright or blue green in chromatography. It is a major pigment which acts as a reaction center involving the converting the light energy into chemical energy. And accessory pigments are harvesting pigments. There are 3: chlorophyll B, xanthophylls, carotenoids. They are represented by respective colors: yellow green chlorophyll B, yellow xanthophyll, yellow to yellow orange carotenoids. Here the graph showing the absorption spectrum. Photosynthesis essentially a light dependent process. Photosynthesis in green plants occurs within the visible spectrum. The visible spectrum ranges between 400 nanometer to 700 nanometer wavelength of light. These the photosynthetic pigments react the different wavelengths of light, that is given in the first graph, that is chlorophyll A, carotenoids and chlorophyll B sensitive to which colors of light. Generally the photosynthesis occurs the best in red light and the blue light.
and it is very poor to respond green light. Therefore, the plant is exposed for both red and blue light. The photosynthetic product is more when compared to the other combinations like blue green and the red green. So, generally depending upon this 680 nanometer wavelength of light and 700 nanometer wavelength of light, it is a effective wavelength of light for the photosynthesis. It is indicated by this graphical representation. So, light harvesting complexes. Generally, light harvesting complexes which includes the two important components. One is called photosystem 1 or pigment system 1. Another one is called photosystem 2 or pigment system 2. These two different photosystems has light harvesting complexes which are made up of hundreds of pigment molecules bound to protein and present within the photosystems. Each photosystem, whether it is a photosystem 1 or photosystem 2, has all the pigments except one molecule of chlorophyll A. So, generally it is nothing but an antenna, a light harvesting system, because that will convert the light energy into chemical energy. So, therefore, it is called reaction center. So, generally photosystem 1 and photosystem 2 differentiated by their respective absorption of light energy. Photosystem 1 represented by P700 because the system absorbs the 700 nanometer wavelength of light. Likewise, the photosystem 2 P680, that means it absorbs 680 nanometer wavelength of light. Light reaction, because the entire photosynthesis process occurs in two steps. One is called light reaction and another one is called dark reaction. First light reaction occurs, then it is followed by dark reaction. And as you know, light reaction in grana and dark reaction in the stroma. The process of light reaction so occurs in four important steps. One is called light absorption. This is the splitting of water molecule, that is called photolysis or photooxidation of water. Generally during this the oxygen is evolution of oxygen, and the formation of high energy compounds like ATP and NADPH2. Generally, all these important steps we could generalize in different terms. While during light reaction or photochemical phase, the excitation of chlorophyll molecule will be taken place, that is called photoexcitation. The second one is called photolysis of water. The third one is called formation of ATP, photophosphorylation, and the another one is called photoreduction, that is NADP converted into NADPH. So, both ATP and NADPH, they are the assimilatory powers. They are very much essential to fix carbon dioxide into carbohydrates during dark reaction in the stroma. So, here the diagrammatic representation of light harvesting complex. So, it is called shortly abbreviated as LHC. So, light harvesting complex consisting aggregation of different types of photosynthetic pigments, in which this is the chlorophyll A, which act as a reaction center. Whenever this particular photosystem can hit by light, that is called photon, the electrons which are present in the main reaction, this is called chlorophyll atom, this is called nucleus. The electrons which are present in the outermost orbit of the atom, generally whenever
the light rays can hit all the light harvesting pigments like chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids is to absorb the light energy and supply to the main reaction center. This is generally then the light energy gets absorbed by the main reaction center, in turn send the same to the electrons. As a result, the electrons becomes excited and they can exhibit uphill reaction. Generally, the excited electrons are accepted by the primary acceptor which are present in the chloroplast. Generally, regarding with the light reaction, there are two important photophosphorylations we could notice. One is called cyclic photophosphorylation and another one is called non-cyclic photophosphorylation. First you should learn cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation means the boosted up electrons of the photosystem 1. Here dear students, chlorophyll P700 is a photosystem 1. The electrons are excited. The boosted up electrons exhibit uphill reaction accepted by the electron acceptor, and these acceptors can transport the light energy through the electron transport system that we represented as ETS. While during this process, the energy rich electrons donate the light energy to the phosphate ion. As a result, phosphate group combines with ADP to form ATP. Energy loose electrons come back to its original orbit. Therefore, this is called cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation. The name itself indicates the boosted up electrons not come back to its original orbit. Hence, it is called non-cyclic. The cyclic photophosphorylation, when we compare with the non-cyclic photophosphorylation, has only one photosystem, or it occurs in the photosystem only, or which can depending upon photosystem only, one only. But in non-cyclic photophosphorylation, there are two photosystems. One is photosystem 1 and another one is photosystem 2. Both photosystems are interlinked by the electron transport system. Therefore, the entire arrangement of these two photosystems looks like the letter Z. Hence, it is called Z schematic representation. Once again, during non-cyclic photophosphorylation, both the photosystems are hit by light. As a result, the electrons of the main reaction center of both photosystem 2 and photosystem 1 so excited. The electrons excite ಆಗುತ್ತೆ. ಈ electron excite ಆಗಿದ್ದು, so electron acceptors of the both photosystem is to receive those electrons, in which the electrons, boosted up electrons of the PS1 accepted by the primary acceptor, and those energy rich electrons transfer the light energy to the NADP. As a result of that, the NADP becomes energy rich. At the same time, the electrons are also excited and boosted up from the photosystem 2. They are also accepted by the electron acceptor, and energy rich electrons pass through the electron transport system. In this particular stage, the light energy given to phosphate ion, as a result phosphate ion combines with ADP, ATP will be produced. The energy loose electrons not come back to photosystem 2. Instead of that, it is entering into the outermost orbit of the photosystem 1. Therefore, once again you should notice the photosystem 2
main reaction center outermost orbit is loss of 2 electrons. That is very, very important. How the loss of 2 electrons of the outermost orbit of the photosystem 2 is fulfilled, that is very important. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ CET ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ photophosphorylation one more chemical reaction occurs, that is called photolysis of water or photoionization of water, or you also call photooxidation of water. Here the water molecule in presence of light can split into hydrogen ions and hydroxyl ions. So generally 2H2O ಅಂತ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್? ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು combine with the energy rich NADP. Whenever the 2 hydrogen ions combines with the energy rich NADP, it is reduced into NADPH2. So this is called photo reduction of the NADP to NADPH2. What is the fate of remaining the hydroxyl ions? So generally the hydroxyl ions is reunited to produce a molecule of water. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 12H2O ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು C6H12O6 ಪ್ಲಸ್ 6H2O ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ 6H2O? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಲೈಸ್ಡ್ ವಾಟರ್. ದೆನ್ ಸೊ ಜನರಲಿ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ evolved as a byproduct. At the same time, this hydroxyl ion donate 2 electrons. Those 2 electrons entering into the outermost orbit of the PS2 and refill the loss of 2 electrons. Therefore, what is the fate of the 2 electrons of the photosystem 2 anta ಹೇಳಿದಾಗ the photosystem 2 get the 2 electrons from the hydroxyl ion complex ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬೂಸ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ PS2 ನಾಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ PS1. ದ 2 electrons of the PS1 gets react or combines with the NADP. So as a result of this loss of 2 electrons of photosystem taken place, that will refill its 2 electrons from the splitting of water molecules. So as it indicates, the entire non-cyclic photophosphorylation involving the formation of 2 energy rich compounds, one is called ATP and another one is called NADPH, because these two are very, very important for fixation of carbon dioxide into carbohydrates during the dark reaction. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟಲ್ಲಿ ದ ಫೋಟೋ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. The second one is here the photolysis of water ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. The third one is called photophosphorylation ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. The fourth one is called the photo reduction of NADP to NADPH2 ನೋಡ್ಬೋದು. Therefore, so all the 4 steps involving photophosphorylation ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ there is no production of NADPH2. Therefore, so photosystem 1 is not universal and the cyclic photophosphorylation is not universal, but the non-cyclic photophosphorylation is universal. Okay. So generally ನಾವು non-cyclic photophosphorylation ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ
ಅಲ್ಲಿ photophosphorilation is a process by which addition of phosphate group to the ADP converted into ATP in presence of light ಅಂತ. Generally, the synthesis of ATP explained by a great scientist Peter Michel, and his hypothesis is called chemiosmotic hypothesis. It will give a little details regarding with where the photosystems are present. Generally, dear students, the photosystem 1 and photosystem 2 which are present in the thylakoid membrane. This is called photosystem 1, this is called photosystem 2. Apart from that, each thylakoid has also another two components. One is called the ATP synthase, very important, and another one is called NADP reductase enzyme. NADP reductase enzyme, reductase. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಾಗ ನೋಡಿ, which is present in the thylakoid membrane, so of the stroma. ಅಂದ್ರೆ that means the reductase enzyme attached to the stroma part of the thylakoid membrane. So therefore, all the four components which are unassociated with the thylakoid membrane involved in the formation of ATP molecule. Generally, ATP synthase is an enzyme which has two components. One is called F0 particle and another one is called F1 particle. Generally, the F1 particle facing outside the thylakoid membrane and F0 particle which is present in the thylakoid membrane, it has a channel system. Generally, while during ATP synthesis, it is worked on the basis of the proton gradient. Generally, in the lumen of the thylakoid, the protons are accumulated and pass through the F0 F1 particle, gives energy to the ADP. As a result, ATP will be produced. So this is called chemiosmotic synthesis of ATP. So after the light reaction, this is called dark reaction. Dark reaction occurs in the stroma. It could be explained by Melvin Kelvin, Benson and Boschem. Hence it is called Kelvin cycle. It is a light independent process. Therefore, this is called dark reaction. While during this particular cycle, first formed stable compound is 3 carbon containing phosphoglyceric acid. Hence it is called C3 cycle. In this reaction, carbon dioxide is fixed, hence called carbon fixation cycle. During this cycle, carbohydrate is prepared. Therefore, this is called biosynthetic phase. Generally, atmospheric carbon dioxide is fixed by 5 carbon containing compound ribulose 1,5-biphosphate. The process is called carboxylation process. As a result of that, the stable first compound 3-phosphoglycerate will be produced. So generally, this compound utilize the resultant product of light reaction ATP and NADPH2. So converted into 3-phosphoglyceraldehyde. Generally, 1 Melvin Kelvin cycle at a time is to fix only 1 carbon dioxide. As a result, 2 molecules of phosphoglyceric acid will be produced. For the synthesis of 1 molecule of glucose, generally during this particular Kelvin-Melvin cycle, total number 6 required. For 6 Melvin Kelvin cycle, 12 molecules of diphosphoglyceraldehyde will be produced, in which the 10 molecules involved in the regeneration of ribulose monophosphate, then the what we called ribulose the biphosphate. Remaining 2 joined together to form the fructose 1,6-phosphate, then the fructose is later on converted into sucrose. So therefore, the C3 pathway or C3 cycle runs like this. C4 cycle. So C3 cycle, usually 95% of the plants can exhibit C3 cycle, and some few plants, 5% of the plants exhibit C4 cycle.
This is also called Hatch-Slack pathway. Hatch-Slack pathway. Okay. How exactly? While during the Melvin-Kelvin cycle, first produced stable compound is 3 carbon containing compound. In C4 cycle also, the first produced compound is the 4 carbon containing compound oxaloacetic acid, OAA. Generally, C4 cycle occurs in some of the plants like maize. Okay. Generally in maize, there is an anatomy called Kranz anatomy. So monocot leaf has a bundle of wreath of bundle of cells, that is called vascular bundles, vascular tissues like xylem and phloem, which are surrounded by wreath of cells called bundle sheath cells. So generally C4 cycle in mesophyll tissue we can see dimorphic nature of the chloroplast. Therefore, carbon dioxide first fixed by the mesophyll cells, chloroplast of the mesophyll cells. It is combines with water molecule made to form the carbonic acid. Then the carbonic acid converted into malate. Then the malate from the mesophyll cells gets entered into the bundle sheath cells. So in bundle sheath cells actually carbon dioxide is fixed. Why C4 plants is to show this adaptation when compared to the C3 cycle. In C3 cycle, there is a process called photorespiration will be taken place. But photorespiration is a wasteful process, not to synthesis any glucose or not to synthesis any ATP molecules. To avoid that, the C4 plants is to exhibit this adaptation. So light reaction which is taken place in this mesophyll cells and carbon dioxide fixation will taken place in the bundle sheath cells, because in mesophyll cells the Rubisco enzyme is absent. Rubisco enzyme is absent. RUBISCO. Rubisco enzyme is absent. That Rubisco enzyme is present. Okay, this is so simple. Then photorespiration. So what is photorespiration? Generally Rubisco is most abundant enzyme in the plant kingdom, which has affinity with both carbon dioxide and oxygen. When it is combines with carbon dioxide, it fixes the carbon dioxide converted into the carbohydrates. Whenever the photosynthesis proceeds, so Rubisco enzyme instead of the carbon dioxide, so it can combines with oxygen and generates photorespiration process. So generally this photorespiration will leads in the formation of 2 carbon compound, that is called phosphoglycolate. Hence it is called C2 cycle. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ C3 ಸೈಕಲ್ ಯಾವುದು, C4 ಸೈಕಲ್ ಯಾವುದು, C2 ಸೈಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. And photorespiration occurs in 3 important cell organelles. One is called chloroplast, another one is called peroxisome, and another one is called mitochondria. Okay. Here some of the important features of photorespiration are there. Let us discuss regarding with the questions. So the end part of the photosynthesis is factors affecting photosynthesis. ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಟರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲೈಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಎಮರ್ಸನ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಹೈಯರ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಲರೈಜೇಷನ್. ಸೋಲರೈಜೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೇಲಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಮತ್ತು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೈಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲೈಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಲಿಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ವೆರಿ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ದ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್
the highest concentration of carbon dioxide when compared to the C4 plants. That's why we called C4 plants are better efficient mass producers ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ಮನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ these are very important brief points regarding with the photosynthesis. Let us discuss some of the important multiple choice questions on photosynthesis. So ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿದೆ. ದ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೈಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಗ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಸೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ವೈ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್, ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್, ಇಟಿಯೋಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಇಟಿಯೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ ಥಿನ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟಿಯೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಟಿಯೋಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೀಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಟಿಯೋಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. My next slide. Which of the following does not occur during non-cyclic photophosphorylation? ನೋಡಿ, non-cyclic photophosphorylation ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು. ಕಲ್ತಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನ್-ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ NADP ಟು NADPH2 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ NADH2. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು, ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ NADP ಟು NADPH2 ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ NADH2 ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ pertaining to the photosynthesis and NADH2 pertaining to the respiration ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ NADH2 is the correct answer. Okay. So my next question, the plants which grow in shady places as they require less intensity of light are known as ಅಂತ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೆಲಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಲಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಝೀರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಮೀಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆರ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಸಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೀವು CET ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟು ಯಾವುದೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ದ ಕೆಮಿಯಾಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ದೇರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್
ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳದ್ದು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಮರ್ಸನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಜನರಲಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ವ್ಯಾನ್ ನೈಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕೆಮಿಯಾಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ಪೀಟರ್ ಮಿಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Next question is pigment molecule which absorbs light energy and convert it into chemical energy is. Okay, ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ LHC ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C55H72 Mg++N4O5 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ C55H70 Mg++N4O6 ಅಂತ. ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Next question, which of the following products are formed during light reaction of photosynthesis? ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಸಿಮಿಲೇಟರಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, NADPH ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೋವೇ ಕನ್ಸರ್ನ್, FADH2 ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಲ್ಲ? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, NADPH2 ಇದೆ ಮತ್ತು ATP ಇದೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಸೊ O2, NADPH2 and ATP ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಫಿಗರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಿಗರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು CET ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಾವೀಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜನರಲಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರಾನಾ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಗ್ರಾನಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನದರ್ ಗ್ರಾನಾ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲೆಮೆಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲೆಮೆಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಜನರಲಿ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ರಾನಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಔಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲೆಮೆಲ್ಲೆ, ಬಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ, ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರಾನಮ್ and D is membrane. Okay. Next question. Pick the odd one out. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪಿಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್, ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಗುರ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಜೂಲಿಯಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. TW Engelmann first action spectrum, that is called definitely Cladophora green algae, and by using oxygenic bacteria he can explain the
ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ವ್ಯಾನೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ ವಿತ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಡ್ ಪೈರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಈ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್, when a process depends on a number of factors, its rate is limited by the pace of the slowest factor. That is very, very important, because photosynthesis is a biological process which is controlled by number of factors. Light irbodu, carbon dioxide irbodu, temperature irbodu, oxygen irbodu. You are not going to give any one of the factor. It acts as the limiting factor to limit the entire process ಅಂತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸರ್? ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಆಗ ನೀವು ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟೋ ವಾರ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಇಟಿ ಮತ್ತು ನೀಟು ತುಂಬಾ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. Other options are not correct. So let me check. So therefore green parts of the plant is the correct answer. Next, here ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಎರಡು ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಟು ದ ಏರ್ whatever breathing animals and burning candles remove. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೆಲ್ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಜಾನ್ ಇಂಜನ್ ಹೌಸ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air fouled by the burning candles and breathing animals. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವೈಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಸ್ ದಿ what we called the air. So definitely the carbon dioxide is accepted by the plants and oxygen is released by the plant, thereby the air becomes purified. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್. ಸೊ ಎಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅನ್ನ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರೆಸ್ಟೋರ್, ಕಾಂಟ್ ರೆಸ್ಟೋರ್. ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಸೊ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಜಾನ್ ಇಂಜನ್ ಹೌಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಜಾನ್ ಇಂಜನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಪೇರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಿಇಟಿ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ, C2 ಸೈಕಲ್
ಹ್ಯಾಸ್ಲಾಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಇದೆ, ರಾಂಗ್. C4 ಪಾತ್ವೇನ ನಾವು ಹ್ಯಾಸ್ಲಾಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು C2 ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, C3 ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. C3 ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. C4 ಸೈಕಲ್ ನೋ, ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆಂಫಿಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಇಸ್ ಅನಬಾಲಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ರಾಂಗು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಆಂಫಿಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು? C3 ಸೈಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ C3 ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಯಾಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಲುಮೆನ್, ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಮೇಡ್ ಟು ಫಾರಮ್ ದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. H+ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸು, ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸು, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಇವ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಫಾರ್ ಟು synthesis of ATP by using F0 to F1 particles component of ATP synthase enzyme. Therefore, answer is proton gradient across membrane. Then, my next question is which of the following statement are statements? ನೋಡಿ, ಒಂದಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗ್ರಾನಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾನಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗೆನಲ್. ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಗ್ರಾನಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾನಾದೊಳಗಡೆಗೆ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟ್ರೂ. ಗ್ರಾನಾ ಈಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP ಅಂಡ್ NADPH2, ಹೌದಲ್ವೇ? ಗ್ರಾನಾದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1. ಅದೇ ATP ಮತ್ತು NADPH2 ಎರಡೂ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಪಾಸ್ಪಾರಿಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಗ್ರಾನಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಲ್ ಸರ್ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಜೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಏನಂತ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಓದಿರುವಂತ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆ, 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ABC are correct and D is incorrect. That is the answer. How exactly you can read the what we called optional answers and to give final conclusion, that is very very important. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, then analyzing the answer properly and read the options properly and to choose the better option. So it is very much so related to your question. Idu complete 3 process alli aagಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, very important. Then my 14th question is cell organelles involved in photorespiration are. ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, peroxisomes and mitochondria. Let we discuss or let we see the what we called. So generally the what we called
ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೊ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ PCR ಸೈಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದ ಸೇಮ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನಾವು PCO ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ 3 ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಮತ್ತು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ RuBP ಆದಾಗ ಸೊ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಿರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಿರಿನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಫೈನಲಿ ಟು ರೀಚ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ process which is involving 3 important cell organelle is the photorespiration. One is chloroplast, another one is called peroxisome, the third one is called mitochondria. Adanna nanu answer alli discussion madidini. 15th question is identify the correct set of labels in the given diagram representing ATP formation through chemiosmosis. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ A F0 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, B F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಎಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 combines with the NADP. At the same time 2 hydrogen ions from the photolyzer water, so convert NADP into NADPH2 ಆಗುತ್ತೆ. NADPH2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ NADPH2 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. A ಅಂದ್ರೆ F0 ಅಂತ, ಸೊ B ಅಂತಂದ್ರೆ F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, C ಅಂತಂದ್ರೆ NADPH ಅಂಡ್ D ಅಂತಂದ್ರೆ that is called thylakoid membrane anta. Let me check the optional answer. Yes, A is F0, B is F1, C is NADPH and D is thylakoids membrane anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Generally the ATP synthesis also occurs in mitochondria. So whatever will be the photophosphorylation occurs in the chloroplast is called photophosphorylation, and in mitochondria the same components which are involved in the ATP synthesis, that is called oxidative phosphorylation in presence of oxygen. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ the what we called the proton gradient in chloroplast accumulated in the lumen of the thylakoid ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ನಾವು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ the proton gradient which is present in the space of the what we called mitochondria, that is called perimitochondrial space ಅಲ್ಲಿ protons ಗಳು aggregations ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is very very important because in the mitochondria the Raker's particles are F0 F1 particles present towards the inner surface of the cristae ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ A and B and select the correct answer from the options given below ಅಂತ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ A ಹೇಳುತ್ತೆ C4 plants are better biomass producers. ಇದು ಸರಿ ಇದೆ. C4 plants are efficiently utilizes the carbon dioxide and lack of photorespiration. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು
C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ರುಬಿಸ್ಕೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. So it is the most abundant enzyme in the whole biosphere. It is also true. So it is present in the mesophyll cells of the C4 plants. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ mesophyll cells of the C4 plants is the. My next question, the primary carbon dioxide acceptors in C3 and C4 cycle respectively. So automatically C3 cycle anta bandaga that is called ribulose diphosphate anta karitive, and the C4 cycle anta bandaga phosphoenol pyruvic acid anta. So ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. RUDP ಅಂತ ಬಂದಾಗ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಸಾಲೋಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅಂಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ AS, BR, CP ಅಂಡ್ DQ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ 2 ಕ್ವಶನ್. ಈ ರೀತಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ATP and NADPH2 are required to produce 1 molecule of glucose as per Kelvin cycle. ಎಂಟೈರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೈ ದ 6 ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ನಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 12 ATP ಮತ್ತು 18 ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ NADPH2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆದಾಗ 12 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 18 ಮತ್ತು 12 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ RUMP ಟು ದ RUDP ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನದರ್ 6 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 12 ಪ್ಲಸ್ 6 ಎಷ್ಟು ATP, 18 ATP ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು 12 NADPH2 ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಜನರಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್, ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್, ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್, ನೈಟ್ರೋಸೋಮೋನಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇಸ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ATP ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಎಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಸೋಮೋನಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿತ್ ದ ಕೆಮಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ P is equal to 3, Q is equal to 5, R is equal to 1, S is equal to 2 and T is equal to 4. Next question, arrange the following reactions of Kelvin cycle in a proper way. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ dark reaction occurs in 3 steps. One is called carboxylation, the second one is called reduction, the third one is called regeneration. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ that is called the 3, 1, 2 is the answer. Next question, which of the following chemicals undergo oxidation and reduction respectively during ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ NADP. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ
ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಆರ್ so what we called not related to the concerned question. In C3 pathway, out of 12 molecules, 3 PGAL, out of 3 molecules of 3 PGAL, how many are used for regeneration of RUBP? Already ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 12 molecules of DPGAL, 10 molecules of DPGAL, so involved in the regeneration process, ಮತ್ತು 2 molecules so condensed to form the sucrose or sugar anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So that's why the answer is 10 ಅಂತ. Okay, so here the cyclic photophosphorylation diagram based question are there. ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಯಾವುದು, ಬಿ ಯಾವುದು, ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ, ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ETS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿ is PS1. The answer is the A is the correct answer. Then the path of flow of electrons during cyclic photophosphorylation is ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ PS2 ಆಗುತ್ತೆ. PS2 ಇಂದ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ PS1 ಹೋಗುತ್ತೆ. PS1 ಇಂದ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ NADP ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದಿ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಸೊ ಹಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನೀಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು CET ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ C4 ಪಾತ್ವೇನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದು ಇಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಇನ್ಹೆಬಿಟೆಡ್. ಎಸ್, ಮೈಜು ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಇನ್ಹೆಬಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ. Cyclic photophosphorylation occurs in bundle sheath cells of the C4 plants, yet it is also true. Because ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ದ what we call chloroplast of the bundle sheath cells ಅಲ್ಲಿ photo system 1 is more number ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ when compared to the photo system 2. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದಿ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ use more number of ATPs to produce one molecule glucose in than the C3 plants anta ide. So that is also true. When compared to C3 plants, more number of ATP molecules are utilized during the C4 pathway. There is a very little chances of photorespiration in C4 plants. This is also true. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಾವು 6 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸೊ 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ is respiration in plants ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟ್ರೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂಫಿಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಂದು ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವೈಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ATP is released as the what we called energy rich molecule. ಸೊ ದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್, so mitochondria. Okay, therefore mitochondria is called powerhouse of a cell anta ಕರಿತೀವಿ.
and generally it can generate ATP molecules. So therefore ATPs are called energy currency of the cells anta ಕರೀತೀವಿ. Here is the site of respiration is the mitochondria. So generally mitochondria is the site for three important reactions. One is called preparatory stage, that preparatory stage which occurs in the perimitochondrial space. Nodi illi perimitochondrial space anta, because mitochondria is membrane bound cell organelle. Generally it has outer membrane and inner membrane, so there is a space called perimitochondrial space. So generally the product of perimitochondrial space while during the preparatory stage gets entered into the mitochondrial matrix. Nodi ilella ideyalla idu mitochondrial matrix anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ mitochondrial matrix ಒಳಗಡೆಗೆ Krebs cycle ನಡೆಯುತ್ತೆ. Okay, so generally Krebs cycle ಆದ ನಂತರ the end product of preparatory stage ಇರಬಹುದು, Krebs cycle ಇರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು, ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ. ಅದರ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವೈಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಎರಡು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು NADH2 ಅಂತ, ಮತ್ತೊಂದು FADH2 ಅಂತ. ದೀಸ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ pass through the electron transport system. So in the electron transport system or Racker's particle ATP synthase complex, this is present. So generally one NADH2 will gives rise to 3 ATP molecule, and so one FADH2 gives the 2 ATP molecules anta. Ee concept niಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 1 NADH2 is equal to 3 ATP and 1 FADH2 is equal to 2 ATP ಅಂತ. So aerobic respiration 3 steps ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. One is called glycolysis, the second one is called along with preparatory stage ನಾವು Krebs cycle ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು EMP ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಮ್ಡನ್ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ನಾಸ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ಗೋ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈರವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ NADH2 ಅಂಡ್ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು what we call synthesis ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು NADH 1 NADH is equal to 3 ATP ಅಂತ ತಂದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ what we called 2 into 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ the what we called 3 2 6 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ the what we called 4 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ 8 ಅಂತ. ಇದು ಆಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಎನಿಯೋ ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂಟು ಸೊ 3 ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪೈರುವೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ so from the cell cytoplasm gets entered into the another complex set of reactions we called the Krebs cycle anta ಕರಿತೀವಿ. So it is also called citric acid. Actually this is called Krebs cycle which occurs in the mitochondrial matrix, and this is occurs in the perimitochondrial space. So generally during this particular preparatory stage the 3 carbon compound pyruvic acid ಸೊ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಡೊನೇಟ್ 2 hydrogen ions to NAD, thereby NADH2 will be produced and the compound will becomes the 2 carbon containing compound acetyl CoA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that acetyl CoA so from the perimitochondrial space gets entered into the mitochondrial matrix and involved in the complex of reactions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. while during
it will undergo decarboxylation and dehydrogenation, results in the formation of energy rich compounds called NADH2 and FADH2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ TCA ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸೊ ಟ್ರೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್, alpha ketoglutric acid 5 carbon, so then succinic acid 4 carbon, malic acid 4 carbon, starting compound oxaloacetic acid, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು CET ಮತ್ತು NEET ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ NADH2 and FADH2 formed during glycolysis and preparatory stage and the Krebs cycle gets entered into the Raker's particles which consisting electron transport system. So involved in the process of terminal oxidation process anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ because in this particular place the oxygen involved and in the synthesis of ATP molecules. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, the electron transport system of the Raker's particle has many complexes ಅಂತ. complex 1 NADH dehydrogenase, complex 2 FADH2 dehydrogenase, complex 3 cytochrome BC complex, complex 4 cytochrome C oxidase complex, complex 5 ATP synthase. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Then this is called ATP synthase, Raker's particles which are associated with the cristae of the mitochondria. Okay, ಸೊ ಇದು ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಕೆಮಿಯಾಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಫಿಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಫಿಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. Once again these simpler compounds involved in the formation of the complex compounds and with the release of carbon dioxide. Therefore a process which has both constructive and destructive, so anabolic and catabolic, hence this is called amphibolic pathway anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Okay, so ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ RQ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ RQ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ what we called molecules release ಆಗುತ್ತೋ that will gives a value called RQ value, that is called per unit time ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. Therefore glucose molecule in presence of 6 oxygen is to give the what we call 6 carbon dioxide. ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 6CO2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತಂದಾಗ 6O2. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ CET ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೇರ್ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೆಚೂರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ glycolysis and Krebs cycle and act as an intermediate compound for synthesis of fatty acid ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಚೂರು ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಬಿಗ್ಯುಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೇರವಾಗಿದೆ, ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್. ನೋ, ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊ ಈಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಯೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಯೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. That is called pyruvic acid and remaining answers are wrong. Okay. So then the third one is called the muscle fatigue is an indication of ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೀನಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಬೈ ದ 2 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ. ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಂಡ್ ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಡಿ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ 2 ADP plus 2 PI. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, 2 CO2 ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ 2 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದೇ ಇದು 36 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 2C2H5OH ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ generated in the cytoplasm. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಅಂಡ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೈಟೋಸಾಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎ ಸಿಂಗಲ್ NADH ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ATP. ಆಗ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 1 NADH2 is equal to 3 ATP, 1 FADH2 is equal to 2 ATP. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ಇದೆ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶಂಟ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. The 6th question is identify the correct terms for the given statement and select the correct answer ಅಂತ.
ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಜನರಲಿ ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಥಿಲಿನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ respiration substrate when mode of respiration is changed from anaerobic to aerobic, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ so what we called yeast respire both by anaerobic and aerobic respiration method ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಮತ್ತು ಫೆಕಲ್ಟೇಟಿವ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ ಫೆಕಲ್ಟೇಟಿವ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಟು ಏರೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಮೂರಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು? ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಎ. ಸೊ ಎ ನೋಡಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಆರ್ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಈಕ್ವಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ. ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರಿಪಾಲ್ಮೆಟಿನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 1.3 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, so my next question is during aerobic respiration in cristae, ADP combines with the phosphate group to produce ATP. This is an example ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP ಬೈ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ದಿ ADP ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ATP ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is the intermediate compound which performs this reaction, so that is called formation of ATP. Therefore that formation of ATP in presence of oxygen I said to be oxidative phosphorylation ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ oxidative phosphorylation is the correct answer. It is not photophosphorylation. This is not. So generally photophosphorylation ಆಗೋದು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಆಗೋದು ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂದಲೇ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಡಿಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಗ್ಲೈಕಾಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಸೈಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಕ್ಸಾಲೋಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು.
ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟೈರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಎ ಈಸ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಿ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, then my next question is how many times the energy gained during aerobic respiration is more than anaerobic respiration. anaerobic respiration ಅಲ್ಲಿ 2 ATP ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ aerobic respirations ಅಲ್ಲಿ 36, 18 into 2 that is called 36. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 18 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆನ್ಸರ್. enzymes of Krebs cycle are located in, definitely answer is direct, inner component of mitochondria is the correct answer. Remaining answers are wrong. Okay, identify the alphabets in the following equation and choose the correct answer ಅಂತ. pyruvic acid plus A ಅಂತ, A ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, CoA ಅಂತ. next plus NAD, so that is equal to acetyl CoA plus, so what we called D, that is called C plus acetyl CoA. So CoA plus Mg plus plus pyruvate dehydrogenase and the what we call carbon dioxide anta. So that's why this is the answer. Glycolysis is also known as anta. So glycolysis anna EMP pathway anta karitivi. C4 cycle anna Haslak pathway anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Calvin cycle anna C3 cycle anta ಕರಿತೀವಿ. Krebs cycle anna citric acid ಅಥವಾ tricarboxylic acid cycle anta. The energy yield as a result of total oxidation of one molecule of glucose during cellular respiration is sufficient to convert anta ide. So definitely 36 molecules of ADP to 36 molecules of ATP ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 38 ATPs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ NADH2 produced during glycolysis pass through the mitochondrial matrix to reach Racker's particles utilize 2 ATP molecules ಇರೋದ್ರಿಂದ 38 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಳೆದ್ರೆ 36 ಸಿಗುತ್ತೆ. That is so this is the what we call diagram based question on the what we called fermentation process. Here lactic acid fermentation ಮತ್ತು alcoholic fermentation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ so ABCD alphabets ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. A, that is called phosphoenol pyruvic acid, B, NAD converted into NADH2, C is ethyl alcohol and carbon dioxide, and D is lactic acid. Hence the answer is the what we call. So name the type of respiratory substrate being utilized when the volume of carbon dioxide liberated during respiration is more than the volume of oxygen used. ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂಡ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ reduced FADH produces how many ATPs ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 1 FADH2 is equal to 2 ATP molecules. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಸುಮಾರು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಿಶದವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.